Morning friends, I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have come to worship God, let's turn our Bibles to the book of Revelation, chapter number 3, verse number 9 and 10. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Revelation chapter number 3 verses 9 and 10. I will make those who are the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾವು ಯಹೂದ್ಯರೆಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸೈತಾನನ ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲಿರುವ ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವೆನು. Hallelujah. This is one of the things that God is speaking to the people, and He is saying that I am going to make a very clear distinction between those who really follow God and those who claim that they follow God but they are following their own ways. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ಜನರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ನಾನು ತರುವನಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ. Friends, we are living in the last leap of the last days, and we are seeing so many unusual things with every passing day. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಈ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ದಿನಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But there is a beauty of all these things. You know what is the beauty? The beauty is God says, I'm going to make a distinction very, very clearly between the sincere, faithful following people of Christ and the others who are following their own ways. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತರು ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಂಬರ್ 1. And number 2, God also says that when I allow all these things in the midst of you, I am going to keep you safe, and I am going to, make you know that my hand is upon you. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What a wonderful promise God is saying that He is going to fulfill in the midst of us. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಗ್ದಾನ ನೋಡಿ. God says, I am going to be with you no matter what you go through. Surely and certainly you will experience many things as you are walking your life's journey, because when it rains, both the wicked and the righteous will be affected. And that is why God says, but there is one very clear distinction. It will be clear to you, and it will be clear to everybody around you, that I am the God who is going to be with you no matter what is going to come upon your life. ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು
ಮಾಹಿತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈ ಒಂದು ವಿಂಗಡೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. What a wonderful God we serve. This place is not our home. Heaven is our home. We are just passers by. But in this life's journey, God says, you will go through ups and downs. You will go through sicknesses. You will go through plagues. You will go through many, many inconvenient situations. But fear not, because I am the God who makes a clear distinction between those who follow me and those who do not follow me. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿಯು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು, ಪರಿಕೀಯರು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲತೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನವರೆಂಬ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That is our hope, that is our confidence. That's why David says, God, apart from you I have no good thing. You are my hope, you are my confidence, you are my refuge, you are my everything. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ದಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯದು ನನಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಧಾರಕನು, ಉದ್ಧಾರಕನು, ಹಿತಚಿಂತಕನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪದ್ರವೂ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೆನ್. Let's pray. Father, we just thank you for your precious word that we could read this morning. You are a wonderful God. You are a God who makes a clear distinction between those who follow you sincerely and those who do not. Father, even these trying times, Father, we pray that you would be by our side. You would keep us safe and secure in the hollow of your hands, and it would be evident not just to us but to the entire world that God will guard those who are his. So Master, you help us to the very end of our life, O Lord God, that we would walk faithfully and humbly before you, knowing that you are our everything, O Lord. We worship you. We thank you for this blessed time, Lord. Even as we worship you, minister to us, speak to our hearts, touch us, O Lord God, in a new way this morning. In Jesus' name we pray. Amen. ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರವವು ಬರಲಾರದು, ಕೇಡುಗಳು ಎಂದೆಂದು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸವು. Freedom.
ಸಂಭವಿಸಲು ದೂರಾರೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಉಪದ್ರವ ಬರಲಾರದು. ಕೇಡುಗಳು ಎಂದೆಂದು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೇ ಯಾವ ಉಪದ್ರವವು ಬರದಂತೆ ನೀನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ತಾನೇ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕರ್ತನೇ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತಲೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತಲೂ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಿಸಿ ಕರ್ತನೇ ಯಾವ ಹಾನಿಯು, ಯಾವ ಉಪದ್ರವವು, ಯಾವ ಸಂಕಷ್ಟವು ಕರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಭರವಸೆಯಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ ಯಾವ ಉಪದ್ರವವು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಕಾಣುವಂತಹ ಐಗುಪ್ತ್ಯರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾಣಲಾರೆವು. ಯೇಸು ತಾನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The next song we're going to sing, it says that the Egyptians that you are seeing today, you will see them no more, because our God is going to fight all our battles. I don't know what kind of battle you are involved in this morning, but as you trust in the Lord, this is our confidence that He is going to fight our battles. The battle belongs to the Lord, but the victory is ours. Hallelujah. ಯುದ್ಧವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆದರೆ ಜಯವು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಯಾವ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಆದರೆ ಸತತವಾಗಿ ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ಆತನು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆವು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆವು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು.
ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಎಂದು ಕಾಣುವ ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣಲಾರೆವು. ಎಂದು ಕಾಣುವ ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣಲಾರೆವು. ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ, ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ, ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ನಮಗೆದುರಾದ ಮಾಟವಿಲ್ಲ, ಶಕುನವು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆದುರಾದ ಮಾಟವಿಲ್ಲ, ಶಕುನವು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೈತಾನ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ, ಸೈತಾನ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸದೆ ಈಗಲೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸದೆ ಈಗಲೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುವೆವು, ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಲಿಯುವೆವು. Father, help us, Lord, to live worthy of your calling in our life. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಕರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Help us, Lord, to remember always that we belong to you and we are your children. And enable us, Father, to reflect you in all that we do. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ತಾನೇ ಸಹಾಯ Minister to ಮಾಡು. us, Lord, this morning. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Morning friends, welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. We are focusing in the book of Exodus. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Last week we saw the plagues, the first set of plagues, plague number 1, 2 and 3. ಕಳೆದ ವಾರ ಮೊದಲನೆಯ 3 ಬಾಧೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆವು. And we saw that God made a clear distinction between God's servants and the servants of Pharaoh. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂಥ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಫರೋಹನ ಸೇವಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. Today our focus is Exodus chapter 8 verse 20 to 9 verse 12. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. Here we will see the next three plagues, that is flies, livestock and the boils. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಬಾಧೆಗಳು ನೊಣದ ಬಾಧೆ, ದನ ಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಧೆ, ಹುಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಾಧೆ. God makes a clear distinction here through this plagues between his people
and people of Pharaoh. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರು ಮತ್ತು ಫರೋಹನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಂಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. I titled today's sermon, The Lord Makes a Clear Distinction. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶ, ಕರ್ತನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. God has created the darkness, God has created the light. ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. When people deliberately choose moral darkness, there you can see they'll be deprived about the God's light, and God will take care of his people who long to walk in his light. ಜನರು ಬೇಕಂತಲೇ ನೈತಿಕ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಇಂಥ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ, ನೈತಿಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸುರಿಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Exodus 8:22 and 23, but on that day I will deal differently with the land of Goshen, where my people live. No swarms of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, am in this land. I'll make a distinction between my people and your people. This miraculous sign will occur tomorrow. Exodus 8:22-23. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22 ಮತ್ತು 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನನ್ನ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಗೋಷೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ಇರದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವೆನು. ನಾಳೆ ಈ ಗುರುತು ಕಾಣುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. In this world, if you observe, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, because of the greed of human beings, ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದುರಾಸೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ there will be a great gap between the haves and have-nots. ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಕು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. So when the sin increases among the mankind, inequalities will be very huge. ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾನತೆಯು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. And when you study the history of the nations and dynasties of the world, when God sees the injustice and the inequalities, God level things by giving exit to the people, the governments who oppress other people. ಇಂತಹ ಸಮಾನತೆಯು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹಿಂತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಸುವಂತ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And the people who were victims, they never remain victims. There will be a move out of such people from oppressive forces to total freedom. ಯಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ದಬ್ಬಾಳಿಸುವಂಥ ಜನರಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. When all over the world, when God is moving in the same way He moved in Exodus time, one thing that shows there is a moving out of people from bondage worldwide to liberty into God's purposes. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ, ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡಿಸಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಸಹಾಯಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We saw the first set of the plagues, all people. That means the Egyptians
and also the Israelites. Everybody suffered. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮೊದಲು 3 ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಮತ್ತು ಐಗುಪ್ತದವರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಈ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. Through that plagues, God revealed to the Pharaoh and team, watch out. And he shook Israelites and prepared them for the moving out into freedom. ಈ ಒಂದು ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. But here we see in this next 3 plagues, God is very clear. He is going to clearly distinguish between who belongs to him and who is continuing in their ways. ಈ ಮುಂಬರುವಂತ 3 ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Coming days we will observe very clearly people who serve God genuinely and people who serve God for their own purposes. ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. And there will be clear distinction between those who love God and those who impress others without loving God. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Let's see the second set of plagues. ಇಂದು ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಜೊತೆಯ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. Fourth plague is flies. Exodus chapter 8, 20 to 32. 4ನೆಯ ಬಾಧೆಯು ಅದು ನೊಣ ಬಾಧೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 32ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು. Moses, according to God's word, early in the morning he comes to Nile river and confronts him there. ಯಥಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೈಲ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. Verse 21, if you do not let my people go, I will send swarms of flies on you and your officials, on your people and into your houses. The houses of Egyptians will be full of flies, and even the ground where they are. ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನೊಣಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಈಜಿಪ್ಟಿನವರ ಮನೆಗಳು ಅವರ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಯು ನೊಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು. Verse 22 and 23, God says why he allows this to occur. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು 22-23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ This will happen tomorrow morning. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. But why it happens? ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? To clearly distinguish how I take care of my people and how I punish your people. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ. This time Moses is not using the staff. ಈ ಸಾರಿ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಕೋಲನ್ನು He is ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. connected to God. He said what will happen tomorrow, and next day exactly without anything he doing, it happened. ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿತು. And then swarms of flies poured into Pharaoh's palace and to the house of his officials, and throughout Egypt the land was ruined by the flies. ಯೆಹೋವನ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. ಬಾಧಿಸುವ ನೊಣಗಳು ಫರೋಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ಸೇವಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ತ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ನೊಣಗಳಿಂದ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. Moses knows not to depend on the staff but to depend
on the God. ಮೋಶೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತನ್ನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. And the people of Israel recognized this is God's power and God's love they experience very specially. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದರು. Pharaoh now respect Moses and he sent summons to them and he asked them, go and sacrifice to your God here in the land. ಆಗ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Moses was very scared to meet Pharaoh, but now he is bold to say no to Pharaoh's proposal. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮೊದಲು ಮೋಶೆ ಫರೋಹನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಫರೋಹನು ಕರೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. When we stand in the presence of God, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ all our fears will disappear. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭಯಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. God will enable us to say what we are supposed to say and confront all our fears. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ Many times we struggle to say no because we don't have the power of God. The reason is we are not soft in the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರದೆ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. Why Moses rejects the proposal of Pharaoh? ಯಾಕೆ ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು Verse ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ? 26 and 27 Moses said, that would not be right. The sacrifices we offer the Lord our God would be detestable to the Egyptians, and if we offer sacrifices that are detestable in their eyes, will they not stone us? We must take a 3-day journey into the desert to offer sacrifice to the Lord our God as he commands us. ಆದರೆ ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಈಜಿಪ್ಟಿನವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟಿನವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದಾರು. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. You want us to worship our Lord here? ಫರೋಹನೇ, ನೀನು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ So many years we are not worshiping our Lord. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ But now ಮಾಡಿಲ್ಲ. when God moves us, ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಲಿಸುವಾಗ we don't want to worship in your land. ನಾವು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ Because we ಬಯಸಲ್ಲ. understand your religious intolerance of you and your people. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಮತ್ತು ನೀನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Secondly, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ we know all the gods you worship. ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ God ಗೊತ್ತಿದೆ. Ra ರಾ ಎಂಬ ದೇವರು is the form of cow. ಅದು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯ ತರ ಇದೆ. Hathor, ಹಥೋರ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರು, mother goddess. ಅದು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ದೇವತೆ ಆಗಿದೆ. Apis, ಅಪೀಸ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು which is a bull ದೇವತೆ, god. ಅದು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ದೇವರು. And maximum gods is in the form of cows. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಹಸುಗಳಾಗಿವೆ. According to our God, we have to sacrifice these animals. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನಾಗಿ You ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. are worshipping this. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಆರಾಧನೆ This is ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. sacred for you. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. But when we sacrifice these animals which is sacred for you, you people will stone us. ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು For you ಸಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. people, human beings are not important, ನಿಮಗೆ ಜನರು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, but cows are very important. ಆದರೆ ಹಸುಗಳು ದನಕರುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
So we put ourselves in danger. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ Not ಅಪಾಯಕರವಾಗಿದೆ. only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, our Lord has commanded things. We have to follow His instruction which is written in His word. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು Pharaoh ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. never changed. ಫರೋಹನು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. But he says, ಆತನ ಹೇಳುವಂತ verse ಮಾತು 28, 28ನೇ now ಮಾತು, pray for me. ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. You can go to desert to worship all, but don't go so far. ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. Pharaoh was called like a stone, but when God start battering, he is melting actually. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂತ ಈ ಫರೋಹನು ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕರುಗಲಾರಂಭಿಸಿದನು. Hammer strike again and again in the form of plague, he changes his stand. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಬಾಧೆಯ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಧೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಆ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು First he ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. said you worship here in the land. ಮೊದಲು ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು Now he says you can ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರಿ. go little far, don't go so far. ಆತನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. Moses in his sincerity prays and warns Pharaoh. ಮೋಶೆಯು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು Moses ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. answered, as soon as the Levites pray to the Lord, and tomorrow the flies will leave Pharaoh and his officials and his people. Only be sure that Pharaoh does not act deceitfully again by not letting people go to offer sacrifices to the Lord. ಆಗ ಮೋಶೆ ಅವನಿಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವೆನು. ನೊಣಗಳು ನಾಳೆ ಫರೋಹನನ್ನು, ಆತನ ಸೇವಕರನ್ನು, ಆತನ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಫರೋಹನು ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ವಂಚಿಸಬಾರದು ಎಂದನು. Moses left the presence of Pharaoh, entered the presence of the Lord. ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ And ಬರುತ್ತಾನೆ. he prayed to the Lord. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ And now ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Moses understands God very fast is answering his prayers. ಈಗ ಮೋಶೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ There was a time for unanswered prayers. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. Now is the days of miracles for him. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳು ಅದ್ಭುತಗಳ ದಿನವಾಗಿವೆ. Instantly God is answering his prayers. ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವರು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ Verse 31 says, and the Lord did what Moses asked. ತರುವಾಯ ಮೋಶೆ ಫರೋಹನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೋಶೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನೇ ಯೆಹೋವನು Every ನೆರವೇರಿಸಿದನು. prayers is coming instantly. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಾ And ಇದೆ. he knows his Lord is so marvelous. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ವಿಷಯ, ಆತನ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು. Prayer is mysterious, prayer is marvelous. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು, ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು. Sometimes we don't know why God don't answer. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಸದುತ್ತರ But ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. sometimes God surprises with instant answers. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು The ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. flies left Pharaoh and his officials and his people. Not a fly remained. ಆ ಎಲ್ಲಾ ನೊಣಗಳು ಫರೋಹನ ಮನೆಯನ್ನು, ಆತನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಯನ್ನು, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನೊಣವಾದರೂ Not a ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. fly remained. ಒಂದು ನೊಣವಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. What a beautiful cleaning. ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದಂತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. God can fill so many things all over the world. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ದೇವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಬಹುದು. You and me learn to hear from God. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಲಾಲಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, Without one corona, God can remove every corona. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರೋನಾನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು God ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. saves the righteous from all troubles. ಯಾರ್ಯಾರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದೇವರು ಬಿಡಿಸುವ Pharaoh ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. was concerned about only relief. ಫರೋಹನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಯಿತು. He don't want to depend
on the creator of the world. ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ He ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. want only his traditional gods. ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಆತನ ದೇವತೆಗಳು He ಮಾತ್ರ. don't want the living God of the world. ಲೋಕದ ಸಜೀವವಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ Verse ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 32 says, but this time also ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಎಂಬುದಾಗಿ 32ನೇ Pharaoh ವಾಕ್ಯ hardened ಹೇಳುತ್ತದೆ. his heart ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ and would not ಮಾಡಿಕೊಂಡನು, let the people go. ಜನರನ್ನು ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. See the next plague. ಮುಂದಿನ ಆ ಒಂದು ಬಾಧೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. It is livestock. ದನಗಳಿಗೆ ಬಾಧೆ Chapter ಉಂಟಾದದ್ದು. 9, 1-7. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ Verse 7ನೇ 1 to ವಾಕ್ಯ. 3. Moses is at the palace speaking to Pharaoh. 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಮೋಶೆಯು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫರೋಹನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And he makes it very clear. ಆತನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ If you are ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. not listening to God's word, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು there ಕೇಳದಿದ್ದರೆ will be terrible plague on livestock. ದನಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಬಾಧೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. You see in Egypt, ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ they worship Hathor, a mother goddess who was a cow. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಾತೋರ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ದೇವತೆಯು ಅದು ಹಸುವಾಗಿತ್ತು. There was a bull god called Apis. ಅಪೀಸ್ ಎಂಬ ಎತ್ತಿನ ದೇವರಿತ್ತು. That is God Ta's vehicle, a symbol of fertility. ಇದು ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜಿಸುವಂತ ದೇವತೆ. Another god was there is Minavis. ಮಿನವಿಸ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆ ಇತ್ತು. That is the bull of another god called Heliopolis. ಹಿಲಿಯೋಪೋಲಿಸ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಯ ಎತ್ತು ಇದಾಗಿತ್ತು. If you study the pantheons, the gods of Egypt, you'll see so many gods in the form of cow. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ದೇವತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪವು ಅದು ಹಸುವಿನ ರೂಪವಾಗಿತ್ತು. But God judges the gods of Egypt. ಆದರೆ ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು It was ತರುವಾಗ proved to the people of Egypt and God's people that this fabricated gods of the world is unable to save their own statues. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಜನರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಜನರನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. When they can't save their own symbols, how can they save human beings? ಅವರು ತಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು These are the days all of the world. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾದ್ಯಂತ God will judge all the gods of human beings. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು Some of the ತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. gods and goddesses traditionally we worship. ನಾವು ಯಥಾಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವಂತ ಅನೇಕ And there is ದೇವತೆಗಳು, modern God, sex, lust, power, greed, so many things. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಬರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದರೆ ದುರಾಸೆ, ಮೋಹ, ಮತ್ಸರ, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. When God judges, every human beings will be stuck up, they'll be in lockdown only, and they will realize our money can't save us, our power can't save us. All the world, life is going to be troublesome. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಾಗ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಜೀವಿತವು ಅದು ಹಾಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕುಂಟು. Nothing will be secure in this world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. If you are in the Lord, you are secure. ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು Now the ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. intensity of the plagues are increasing. ಈ ಒಂದು ಬಾಧೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯು ಅದು First ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ it ಇದೆ. was inconvenience, ಮೊದಲು ಅದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗಿತ್ತು, then it is irritations, ಆ ನಂತರ ಕಿರುಕುಳಗಳು, and then it is increasing in serious hardships. ಆ ನಂತರ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. Now you have to understand, ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು when the ವಿಷಯ, livestock is attacked, ದನಕರು
ದನಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಧೆ there ಬಂದಾಗ will be economic loss. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ Because ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. people are depending on the meat, milk, leather and wool. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಈ ದನಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಲಿಗಾಗಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ದನಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And the transport industry is attacked. ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ನಷ್ಟ. Those days transport industries is run by donkeys, camels and horses. ಆ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಯಂತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಕತ್ತಿಗಳು, ಒಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. In other words, there was a big economic loss. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. Why all this? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ Verse ಆಗುತ್ತೆ? 4. But the ನಾಲ್ಕನೇ Lord ವಾಕ್ಯ. will make a distinction between the livestock of Israel and that of Egypt, so that no animal belonging to the Israelites will die. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪಶುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವನು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. When you read verse 5 and see, God did it exact time. The next day, exact way God said, it happened. ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. Verse 7, Pharaoh sent men to investigate and found that not even one of the animals of Israel had died. ಫರೋಹನು ಆಳುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫರೋಹನ ಹೃದಯ ಕಠಿಣವಾಯಿತು. He had good learning. He learned what God did. ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. He heard why God did it. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನಂತ ಸಹ ಆತನು In ಗೊತ್ತಾಯಿತು. spite of having all this knowledge, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ all this ನಂತರ, experience, ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ sad ನಂತರ part is he never changed. ಆದರೂ ಸಹ ಆತನು ಬದಲಾವಣೆ He ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. wanted only relief. ಆತನಿಗೆ ಕೇವಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. In spite of suffering humiliation after humiliation, he determined to continue in sin. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಸಹ ಆತನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಮನಸ್ಸು Unless ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. you and me repent, ನೀವು ನಾನು ಮಾನಸಾಂತರ let ಪಡೆದಿದ್ದರೆ me remind you, ಒಂದು ವಿಷಯ you ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, and me will perish like Pharaoh and team. ಫರೋಹ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. Boils is the next plague. ಮುಂಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಬಾಧೆಯು ಅದು ಹುಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ Verse 8 to 12. 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 12ನೇ It happened ವಾಕ್ಯ. without any warning. ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. Moses and Aaron took out soot from the furnace and then they tossed it into the air in the presence of Pharaoh. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಒಲೆಗಳಿಂದ ಬೂದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಫರೋಹನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತೂರಿದರು. Pharaoh is making God's people to build Ramses and Pithom, the city storage cities. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಫರೋಹನು ದೇವರ ಜನರು ರಾಮ್ಸೇಸ್, ಪೀತೋಸ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And he is having brick building furnaces. ಆತನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಆತನು He ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. is not seeing the bond of slaves, but he is building and building cities after cities and so many things. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡದೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಆತನು Now ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. God uses this useless soot from brick making furnace, and when it is tossed into the air, it becomes boil throughout the land of Egypt. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೂದಿಯನ್ನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೂದಿಯು ಅದು ತೂರಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗಿ And ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. that boils, because festering boils, it breaks out on men and animals throughout the land. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೂದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಆದವು. Where are the magicians? ಈಗ ಈ ಮಂತ್ರಗಾರರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? They were Janus and Jambres. They were challenging everything Moses is doing. They were explaining away what Moses and team is doing. Now they are escaping for their own life. ಜಾನೆಸ್ ಮತ್ತು ಜಂಬ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಮೋಶೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ
ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾಧೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಈಗ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Verse 11, the magicians could not stand before Moses because of boils that were on them and on all the Egyptians. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಗಾರರು ಹುಣ್ಣಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಶೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದರು. They escaped for their life. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡಿ Look ಹೋದರು. at Moses. ಮೋಶೆ ನೋಡಿ, He was scared to face all his fears. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ But ಭಯವಿತ್ತು. depending on God, he walked into his fears. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಭಯವನ್ನು ಆತನು And time has ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. come now, the people who oppose, they escape for their life. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸಮಯ ಬಂದಾಯಿತು. ಮೋಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ My ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. dear brother and sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, let me remind you, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. stand in faith. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುವಾಗ, Stand depending on God. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, Every opposition will run away from your life. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎದುರಿಸುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. Times will not last. ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. People who depend on God will last. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು When you ನಿಲ್ಲುವರು. stand firm in the Lord, ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ all your problems will disappear. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹೊರಟು People ಹೋಗುತ್ತವೆ. who stand against you will run for life. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವರು ಬಿಟ್ಟೋಡಿ And ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. you will know ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, it is wonderful to trust this living God. ಸಜೀವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದು ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. There was a God of medicine in Egypt. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ Imhotep. ಇಮ್ಹೋಟಪ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ He ಹೆಸರು. is helpless. ಆದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ Magicians ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. is helpless. ಮಂತ್ರಗಾರರಿಗೆ Pharaoh is helpless. ಫರೋಹನಿಗೆ ಸಹ But ನಿಸ್ಸಹಾಯ there is no single boil in Goshen. ಆದ್ರೆ ಗೋಷೇನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಾದರೂ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. What a clear distinction. ಎಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಂಗಡಣೆ. But Bible says ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Pharaoh continued in his hardness. ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಯಿತು. In spite of so many things, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ he never listened to God. ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು kept ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. hardening. ಆತನು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಲೇ God has given up totally on him. ಈಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು And ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. that's the meaning of that word, but the Lord hardened Pharaoh's heart. ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣವಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ. You can't repair some people. ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನಾವು In ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಲ್ಲ. spite of many warnings, ಅನೇಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು they ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. pursue their sinful ಅವರು lifestyle. ಪಾಪ ಭರಿತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. And then God gives them up. ಆ ನಂತರ ದೇವರು ಸಹ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. Allow them to enjoy their nonsense and then consequences of that. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. Let's not end up like that. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ Let's ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು. see the 4 responses. ಈಗ ನಾವು 4 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. Moses has become bold. ಈಗ ಮೋಶೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು. He says no compromise. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಪ್ಪಂದ No ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, turning back. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ He's ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. walking forward and forward into the purpose of God. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Pharaoh and team is going backward and backward. ಫರೋಹ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂಡದವರು ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Moses is increasing in authority and in God confidence. ಮೋಶೆಯ ಅಧಿಕಾರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. Step by step, inch by inch, he is going now miles by miles forward, and the magicians is escaped already. ಆತನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಂತ್ರಗಾರರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು He ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. understood God was holding his hand, and now he is not struggling for prayer, he is getting instant prayers. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮೋಶೆಯ ಕೈಯನ್ನು ದೇವರು ಹಿಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸದುತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. Because he is abiding in God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನು Whatever ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. he utters tomorrow, not even one, same way, God accomplishes things. ಆತನ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. What a walk with Lord. ದೇವರ ಜೊತೆ ಎಂಥ ನಡೆ We ಇದಾಗಿತ್ತು. all, if we learn to abide in God, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು
Whatever we ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ask for will be answered. ನಾವು ಏನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ದೇವರು ಸದುತ್ತರವನ್ನು Israel ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. started learning God's power and God's special care and love. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು In ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರು. Acts chapter 19, we see Skeva's children, they ran in birthday suit. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇವ ಎಂಬ ಆ ಯಾಜಕನ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದರು. Same magicians are running for life. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಾರರು ಸಹ ಓಡಿ Look ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. at Pharaoh. ಈಗ ಫರೋಹನ He ನೋಡಿ learned why all these things are happening. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ But he ಇದೆ ಅಂತ. never changes oppressive ಆದರೆ nature. ಆತನ ದಬ್ಬಾಳಿಸುವಿಕೆ never ಸ್ವಭಾವವನ್ನು changes ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. exploitation. ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು He ದುರುಪಯೋಗಿಸುವುದು never stopped ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. his harassment of minorities. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಸುವುದನ್ನು ಆತ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. His heart remained cold. ಆತನ ಹೃದಯವು ತಣ್ಣಗಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. And in the process, ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ no amount of battering of God transformed him. ಎಷ್ಟೇ ದೇವರು ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಆತನ ಬದಲಾವಣೆ People used to ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. worship Pharaoh as a living God. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರೆಲ್ಲೂ ಫರೋಹನನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. All nation world came to know he is so helpless. ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಂದ್ರೆ ಈತನ ಒಂದು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನಾದ Grand Pharaoh will not work. ಈಗ ಫರೋಹನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. Pharaoh thought that was his land. ಫರೋಹ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ. Today pharaohs are not there. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಫರೋಹರು ಇಂದಿಲ್ಲ. Many people, many nations, many dynasties who oppressed and exploited other people are not there today. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶದವರು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಜನರನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಸಿದವರು ಅವರು ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. Pharaoh came to know Lord, the creator of the world has invaded his land and he is so helpless. ಫರೋಹನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಇವರ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. Pharaoh requested, prayer request. ಫರೋಹನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿಕೆ All his ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. prayers request was answered so beautiful. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಅದು ಸದುತ್ತರ Moses ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. prayed again and again. ಮೋಶೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ And the ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. prayers was answered. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರ ಬಂದಿತ್ತು. In spite of judgment, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು through the ಬಂದರು. answered prayer, God displayed his grace again and again. ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. In spite of seeing the grace, he kicked on the grace of God, and finally, God's judgment kicked him from life, and his nation also went out of the nation. Out of the ಮೇಲಿಂದ man. ಮೇಲೆ ಆತನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ತಾನೇ ಆತನನ್ನು ಜೀವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. Friends, let's not take God's grace in vain. ಸಹೋದರರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. Today is a day of salvation. ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. Today is the day God has given us another opportunity to live for Him. ಇವತ್ತು ದೇವರು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Today morning also I got messages in my phone. Some people, their dear ones are died. ಇವತ್ತು ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಕೆಲವರ ಪ್ರಿಯರು ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದರೆಂಬುದಾಗಿ. Many people die. ಅನೇಕರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I and you are alive today. God is gracious, so that He's giving us one more chance to live for Him. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸದವಕಾಶವನ್ನು Friends, ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I'm pleading with you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Don't miss this opportunity. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. Grab this opportunity ಈ ಸದವಕಾಶವನ್ನು to ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. humble yourself in the presence of God. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. And tell God, ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ, I have destroyed so many things in my life ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಳಾಗಿ because of ಹೋಗಿವೆ. my hardness. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಠಿಣ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ Give me a heart that is flexible, Lord. ಕರ್ತನೆ, ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನನಗೆ A ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡು. heart that will your will, Lord. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೃದಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. A heart that beat according to your tune, Lord. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಬಯಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು
ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಿಸು. May God help each one of ದೇವರು us ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. to will God what God wills, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವ to ಹಾಗೆ, delight in the Lord, ಕರ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು and ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ, like Moses to see that every desires of our life come true in the Lord. ಮೋಶೆಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ನೆರವೇರಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God bless all of you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. As we have already listened to God's word, our God is a God who is wonder working. His power is limitless. But the beauty of our God is, though He is such a great and mighty God, He was crucified and He proved His love by taking our punishment upon Himself, so that you and I could be free. Let us worship this God this morning. ಆಗಲೇ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಇಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and poured out feet above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and poured out peace above all. May the amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ the ಪ್ರೀತಿಯು, abiding presence of the Blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು be with each one of us, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. to enjoy the special care of our Lord and Savior Jesus Christ throughout our life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ God bless all of you. ದೇವರು ತಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.